चंद मारे सुजोधा लतारे। जब बाण लागे जब बाण लागे तब रोस जागे। 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 जब बाण लागे तब रोस जाग्यो। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। खग खंड बिहंडं खल दल खंडं अतरण मंडं बरबंडं। उज दांड अखंडं तेज प्रचंडं जोत अमंडं पान प्रभं। सुख संता करणं दुर्मत दरणं किलविक हरणं अस शरणं। जय जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रतिपारण। जयते जयते गं जयते गं जयते गं जयते गं जयते गं जयते गं। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। करंग लक माणं हणं बाण ताणं। करंग लक माणं हणं बाण ताणं। सब वीरताए सुरुगं चलाए। सब वीरताए सुरुगं चलाए। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। 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 तब रोस जाग्यो तब रोस जाग्यो। आओ इतनी सेवा प्रवान करनी उन्हां महान मर जीवड़ियां दी याद जेड़े के प्यारिओ सारे किसानां दे हक विच अपनियां जानां वार गए ने। आओ उन्हां दी याद विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी अकाली दल वल्लों यह समागम कराया गया। बहुत ही सत्कारयोग प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा जी उन्हां वालों हुक्म लगा सी ते आख्या सी शब्द ये पढ़ना जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। आओ शब्द पढ़द्या बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई करनैल सिंह जी गरीब जी जो बाखूबी नाल स्टेज की सेवा निभाते ने उन्हां वालों सेवा चल रही है। जिन्ने भी महापुरख आए ने सारियां दा कोटान कोट धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा सारे गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रीमान संत बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वालियां दा संत बाबा प्रीतम सिंह जी होरां दा धन्नवाद जिन्हां ने बाकमाल शब्द पढ़ के साडी आत्मावां नूं जिथे जगाया उत्थे भारत सरकार की भी आत्मा जागे। तो बाबा अमरीक सिंह जी बोहड़पुर चनेड़ियाँ उन्होंने बेनती है वो कुछ मिनटां वास्ते संगत के दर्शन दीदार करन। उन्हां तो बाद भाई साहब भाई
ਬਾਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਭਾਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਓਡਾ ਦਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਛੂਰਮੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। जननी जन तो भगत जन कह दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। इन्हां तिन्नां गल्लां विच पूरे उतरे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। जे दान दा पक्ष लै लईए, इन्ना समा नहीं, मैं 5-7 मिनट ही बोलना, क्योंकि प्रोफैसर चंदू माजरा साहब उन्हां दे सुपुत्र जो इस हलके तो MLA ने, इस परिवार का साडे नाल स्नेह है, प्यार है, और श्रोमणी कमेटी, श्रोमणी अकाली दल यह शहीदां नूं सन्मान कर रहा है। इस परिवार का मैं ये भी दस देवां, जिथे दुनिया के कोने कोने तो लोग दान कर रहे हैं, वो संघर्ष दे विच जिथे संत महापुरुष सारे बहुत दान कर रहे हैं, उथे इस परिवार का पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अजीत सिंह हंसाली साहब वाला स्थान नाल बहुत स्नेह है। ते हंसाली साहब तो ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं बार्डर ते, क्योंकि साडा स्थान बोड़पुर झनेड़ियां हंसाली साहब संप्रदा राड़ा साहब नाल जुड़े। हर एक महापुरुष तत्त पर तैयार है। मैं जिहड़ा जिक्र करन लगा सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दान पक्षों भी आप पूरे ते कौम नूं पूरा बनाया। जे भगती की गल आई, यह विद करत तपस्या भयो, ते उत्थे भी पूरे द्वैत एक रूप हो गए हो। जे शूरम गति की गत आई, तो अपने चारे साहबजादे सरबंस पिता तक और जाना तो प्यारे सिंघां ने जाना वारियां। ये महीने भी उही चल रहे ठंड रुत विच। एक किसानां दे संघर्ष शुरू हुए, पर किते सरकारां ने सोचिया ना, इन्नी ठंड। मेरा कई बार मन ये गल देख के जदों आपां देखदे हां, भर आउंदा है। 'च 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 'च
ਉਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵਿਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਤੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ, ਔਰ ਆਲਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। तो मैं फिर दोबारा श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी कमेटी और प्रोफेसर चंदू माजरा साहब, उन्होंने सुपुत्र ये हल्के दे MLA और सारिਆਂ ਦਾ, सर हरिंदर सिंह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ मैं सारे जिन्ने भी ने साडे इत्थे इलाके दे प्रबंधक सारिਆਂ ਦਾ जो शहीदां ਨੂੰ सन्मान कर रहे हो। आओ ਇਹ ਹੈ ਦਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨੌਰ, ਘਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो आओ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਔਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गगन दमामा बाजो परियो निशान कहा खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दा खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दा मरण मोण सा सूर्या हक है मरण मोण सा सूर्य हक है जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो मरण मोण सा सूर्य हक है मरण मोण सा सूर्य हक है जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो। सूरे से आगे आखिए सूरे से आगे आखिए दरगे पावे साची मानो दरगे पावे साची मानो मरण मोण सा सूर्य हक है मरण मोण सा सूर्य हक है होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो।
ਮਰਨ ਮੋਣ ਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਮਰਨ ਮੋਣ ਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਣ ਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ 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 ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਣ ਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਣ ਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਣ ਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਣ ਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਾਤ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਸਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 50-52 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਹਨ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਔਰ ਲੈਅ ਦੇ ਧਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ OSGPC ਮੈਂਬਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਚਸ਼ਮੇ ਚਿਰਾਗ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਤੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲ ਆਸ਼ਰਮ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ। ਤੋਂ ਦਾਸ ਅਗਰ ਨਾਮ ਸਭ ਦੇ ਲਵੇਗਾ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੋਂ ਸਭ 96 ਕਰੋੜੀ ਸੰਗਤਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੀਤਾ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਾਰ ਪੀਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਐਸੀ ਮਰ
मरनी जो मरै बोहर ना मरना होए। कहाँ बुध प्रभ तुष हमारी भरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पाक हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलु मैं साका। सातन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन पाक स्थान के उत्ते विराजमान हो करके जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ श्रोमणी अकाली दल के सहयोग के नाल अज जो साडे किसान वीर किसानी अंदोलन दे विच अपनी जान गवा चुके हैं, शहीदी पा चुके हैं, उन्होंने याद करते हुए उन्होंने शरधा के फुੱਲ भेंट करन दे लई यह पावन प्रोग्राम उलीकिया है। प्रोग्राम दे विच असी किसानी भाव जिसनूं गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी पहल दी है, किरत करन दी कहा है। गुरु साहिब जी ने सिद्धांत बख्शिश कीते किरत करनी, नाम जपना अते वंड छकना। दास खुद भी इस अंदोलन दे विच गया सी, जा करके यही देखिया कि जो साडे किसान वीर हैं ओह किरत करन वाले हैं। अपनी किरत कमाई दे विचों जो पिछले दिनी साहिबजादियां दी शहादतां दे जो प्रोग्राम उलीके गए, बहुत ही शरधा अते भावना दे नाल उन्हां ने मनाउणे कीते हैं ते उत्थे ही वंड के छकन दा सिद्धांत भी उन्होंने सानू समझाया है। चाहे कोई पुलिस वाला है या कोई भी है, उन्होंने गुरु घर के लंगरां दे विच आउण दी इजाज़त है। कोई भी आ करके लंगर छक सकता है। यह किसानां दे मन की अवस्था है। पिछले 40 दिनों तो बैठ करके अंदोलन नूं चला रहे जो साडे वीर शहादत दे चुके हैं, अपनी जिंदगी वार चुके हैं। सानू चाहिदा है कि उन्हां किसानां दे नाल खड़ के जिन्हां दी जान गई है उन्हां दी इस जान नूं व्यर्थ ना जान दईए, ताकि जो साडे किसान वीर अंदोलन दे विच बैठे हैं उन्हां नूं उत्साहता मिले ते जो सरकार है उन्हां दे आशे नूं पूर्ण कर देवे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शहीद सिख मिशनरी कॉलेज ਅਤੇ गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल सोसाइटी जो कि आने वाले समय दे विच जो घल्लूघारा होया है, साका ननकाना साहिब दे जो शहीद होए हैं उन्होंने नतमस्तक हो करके इस दिन नूं 100 साला मनाउणा कर रही है। सो समूह संगतां दे चरनां दे विच बेनती है कि असी सब इकत्तर हो करके अपने किसानी वीरां दा साथ दईए ते नाल ही नाल साका ननकाना साहिब दे जो शहीद होए हैं उन्हां नूं भी नतमस्तक होईए
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜੋ ਹੈ 400 ਸਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, 100 ਸਾਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਮਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਤੋ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਹਾੜਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਓ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੋ ਦਾਸ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਤੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰ ਵੀ ਚਾਹੋ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ 4 ਅੱਖਰ ਬੋਲਣ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ 2 ਅੱਖਰ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਈਏ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਾ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤਿਨਾਮ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੀ ਰੂਹ ਸਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਕਈ ਕਾਰਜ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ, ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ।
ਬਚਾਓ ਅਲੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਚਲ ਚਿਤ ਨਾ ਹੱਲੇ ਹੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਚਲ ਚੇਤ ਨਾ ਹੱਲੇ ਹੱਲਿਆ। ਨਾ ਹੱਲੇ ਹੱਲਿਆ। ਨਾ ਹੱਲੇ ਹੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਵਾਰ। ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਭਲਾ ਭਲੀ ਭਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਭਲਾ ਭਲੀ ਭਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦੇ ਜਾਨ ਨਾ ਆਮਨ ਕੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦੇ ਜਾਨ ਆਮਨ ਕੱਲਿਆ। ਆਮਨ ਕੱਲਿਆ। ਆਮਨ ਕੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ। सूरज किरण मिले। सूरज किरण मिले। सूरज किरण मिले। सूरज किरण मिले।
का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, मिले, सूरज किरण मिले। ज्योति ज्योतिरनी संपूर्ण किया राम, ज्योति ज्योतिरनी संपूर्ण किया राम, सूरज सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म सारा करणहारा, प्रभु बिना नहीं जानिए, आत्म सारा करणहारा, प्रभु बिना नहीं जानिए, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, मिले, सूरज किरण मिले, ज्योति ज्योतिरनी संपूर्ण किया राम, ज्योति ज्योतिरनी संपूर्ण किया राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले, मिले, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले,
रस पिया हर रस पिया हर रस पिया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रस पिया जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम 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 सूरज किरण दे सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इंसान इंसान नहीं रह जाता। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हमें कह न कोई। किसी को भी इस गल का पता नहीं सी ऐसा समा भी आएगा कि लोग अपने वालों चुनिया हुई सरकारां दे अगेंस्ट जाके धरने भी देणगे ते अपने प्राण भी त्यागणगे। पता नहीं किन्ने को लोग अजे होर इस वहण दे विच वहण, कोई नहीं जानता, पर यह हुक्म है ते हर हुक्म अगे सिख अपना सीस झुकाउंदा है। इस वक्त साडे किसान वीर जोर दी अजमैश ना करदियां होया जबर अगे सबर नूं रख के हुक्म मानते हुए ते अपना हक मंग रहे हैं। पर फिर भी उन्हां किसानां वास्ते ऐसे ऐसे बोल कुछ चैनल बोल रहे हैं जिहड़े सुने नहीं जा सकते। पर वेखो हिरदा संतां दा जिन्हां ने इस जुल्म नूं ना सहारदे होए जो उन्हां दे कोल सी उन्हां ने निछावर कर दिता। अज आपां ऐसे महान सूरबीर योद्धियां नूं जिहड़े साडे किसान वीर शहीदियां पा गए ने, नाल संत महापुरुष शहादतां दा जाम पी गए ने, उन्हां दे याद विच जुड़े हैं। तो आओ अगला शब्द सरवण करो। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ते वह ते होवना। हे महाराज सच्चे पातशाह, हुक्म तेरा है, होना तेरे हुक्म नाल ही है सारा कुछ। जै जै रखे आप तै जाए खड़ोवना। चाहे सानू दुख की घड़ी में रखेगा परमात्मा, तां भी सानू खलोना पैना।
ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਜਨ ਜਨ ਰੱਖੀ ਆਪ, ਤੈ ਜਾਏ ਖੜੋਣਾ, ਤੈ ਜਾਏ ਖੜੋਣਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ, ਸੇ ਜੋਨ ਨਾ ਜੋਵਣਾ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ, ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੈਣ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਸੌਂਕੜਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਝ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਗਤ ਦਾ, ਰੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਉਹੋ ਜੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਅਸਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਕੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵੀ ਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੁਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ
आस कंत तिना कै पास। तूड़ तिना की जे मिले जी को, उड़ना की जे मिले जी को, तूड़ तिना की जे मिले जी को, नानक की अरदास, नानक की अरदास। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, कंत तिना कै पास। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, कंत तिना कै पास। एहो तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। एहो तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरे कंत न पावे चोलना प्यारे, क्यों तन से जय जाए। मेरे कंत न पावे चोलना प्यारे, क्यों तन से जय जाए, क्यों तन से जय जाए। क्यों तन से जय जाए। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, कंत तिना कै पास। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, कंत तिना कै पास। हाँ कुर्बान जाऊं मेरवाना, हाँ कुर्बान जाऊं। हाँ कुर्बान जाऊं तिना कै, लैन जो तेरा लैन जो तेरा नाम तिना के, आओ सद कुर्बान जाऊं।
जाओ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। तूड़ तिना की जे मिलती को, नानक की अरदास, नानक की अरदास। जिनके चूल्हे रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। जिनके चूल्हे रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। काया रंगण जेती प्यारे पाए नाम जीठ। काया रंगण जेती